సహస్రార స్వామిని. మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రకాశవంతం చేసి మీ అమృత వాక్కును పరిపూర్ణంగా గ్రహించే శక్తిని మాకు సుగుతండి. ఇప్పుడు పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ 27 జనవరి 1980 బూర్డి, మహారాష్ట్రలో ప్రవచించిన తన అనుగ్రహ భాషణాన్ని మన సహస్రారంలో నుండి సంపూర్ణంగా గ్రహిద్దాం. First of all, we should know what powers we have got. And also we should know how we are going to preserve those powers and what more powers we can very, very easily achieve. रिकॉर्ड नहीं होना. The first power that you get after realization is the greatest power on earth. This is the power of Sri Ganesh. It is only he can do this job that you people are doing today. And that power is of raising the Kundalini. No one so far in the history of spirituality has ever raised the Kundalini in such a short time as you people are doing. It moves under your fingers. It is absolutely Sri Ganesha's power which is given to you. At the time when you are giving the realization, even if you are caught up in any one of your chakras, or you have any problem, even if you are a little bit possessed, even if you are not such a good Sahaj Yogi, even if you are not that much surrendered to Mataji, even if you don't have much sense of obligation about Sahaj Yoga, still the Kundalini rises under your fingers. This Ganesh Shakti is given to you by Sri Ganesh himself within you to give you the confidence. To give you the confidence that you can raise the Kundalini, but not the feeling that you are raising the Kundalini. If you go on without surrendering yourself to Sahaj Yoga, after some time you will lose this power very fast. The another power which you have got at the raising of the Kundalini of anyone, you can notice it that when the Kundalini rises, that time there will be no obstruction of any kind. Whatever may be the obstructions around, say there's a possessed person next door, he would not disturb you at that time. In your family there may be a person who is a negative person, but if you are raising the Kundalini, at that moment he will be kept quiet. At the time when you are moving your hand on the Kundalini is the greatest power you are using. I don't know how much Shraddha you have about yourself and about the power that you have. At that time, there will be no obstruction on your hand by anyone whatsoever. Even by mistake, nobody will hold your hand or touch your hand.
The second power you have got when you are raising the Kundalini, that at that time when you will be raising your Kundalini, you will be completely attracting the attention of the another person within. Like a magnet. By which you should understand that you can raise your Kundalini wherever you feel it. When you are raising the Kundalini, supposing there's a lot of noise going on, there are all kinds of problems going on. Supposing you are going in the train, there's a noise of the train, or any such thing happening. That time your attention will not be distracted, but the attention of the person who is taking the realization from you will not be attracted by outside things at that time when you are raising the Kundalini. Or that means that you can give realization at any time, because at that time you reside in the lotus which is closed. The other power you have got at the time of Kundalini Jagruti, that no baser feelings will rise within you. Even if you are a possessed person, at the time of Kundalini Jagruti, you will not have baser feelings, impure feelings about the person whom you are giving realization. Maybe before and after, but not during when you are giving realization. These dirty feelings will not come to you. Automatically, you don't have to stop your mind. Automatically it will work. You will be absolutely satisfied even if you are hungry. You will not feel the hunger or any physical need at the time when you are giving realization. There will be no distraction of any kind. You won't do anything that is indignified at the time when you will be raising your hand, because you are being blessed with dignity. At the time you are raising the Kundalini, you will never joke, or you will never make fun, you will not be frivolous. Automatically you try. It won't work. These are your supporting powers. All these 5 powers I have described are very few of the thousands others, but these are the 5 powers of Sri Ganesh. Now, these powers can be maintained if you try to follow Sri Ganesh. His foremost quality is that he does not know any other god or anybody else higher than his own mother. A complete dedication and complete obedience to mother. I mean, sort of he is made out of that obedience. Complete love and affection for the mother. He doesn't argue, he doesn't question, he doesn't do anything, and that's how these powers are in him the maximum. If you think by arguing with me you are gaining, you are sadly mistaken. You have to keep me pleased. Even Ganesha tries every minute to keep me pleased. It's a fact. So, please don't try to displease me.
I may not say anything because outwardly I don't say anything, but your powers will be reduced. The Ganesha's fifth power is the power of wisdom, and that whatever he knows, he can draw it and write it down. Even that power you have got. When you are rising the Kundalini, you talk to the person in such a manner that a person becomes wise. And you also talk to him only that which is wisdom, and also you write or show him figures automatically which are right. Even if you don't remember your figures, they'll come out right. Now the three powers of Adi Shakti work in you. One gives you longevity, and clear-cut idea about your desires. If your desires are right, all your desires are fulfilled by this power. All your desires, all. But the first one should know, that your desire should be right. For example, now Sahajogis want their ashram. Why do they want ashram for? How many are willing to stay in the ashram? How many are going to take their children in the ashram? How many are going to give their exclusive homes and take their wives or take their husbands who are not Sahajogi in the ashram? And how many of them are wanting only ashram just because they will have some place to live in a cheap manner? What is the purpose of getting ashram? Are you sure about it? Have you been able to find out? Why do you want an ashram? If your desires are clear cut, then they will be fulfilled. Absolutely 100%. That power you can achieve only by putting your bandhan on your heart. Whatever desire you have, you say it and put it on your heart. Means you are asking from your heart. 7 times. You just give it a bandhan and the work will be done. But don't use it for nonsensical things. Because if you use it for nonsensical things, this power will go away. Use for something special of a higher level. Now, by your second power, you will automatically meet people who are learned and who are sahaja. You will also read books which are sahaja. Even if you have to read some other books, you will be able to know that this is not correct and this is correct. And by that, you will be enriching your mind. When you will start speaking, people would be amazed. Those who have never spoken would be speaking very well. Those who have never known poetry will be writing poetry. Lots of things will happen on the field of art also. Those who did not know art will do marvelously in art. But by the first power, which is the Adi Shakti's power, or Mahakali's power, you
get the love of all the people around, everybody will feel magnetically attracted towards you. And you will be always guided by great souls and angels. If you come across anybody who is meeting an accident, you will stop that mind from going that way. If you are in an accident, everybody will be saved. You will seldom have an accident. If you have it, you won't be hurt much. Amazing. All these powers come to you because you are the children of Adishakti. The whole universe of the subtle divine power is looking after you individually. You are all marked. The mark is on you. You are bearing the mark. And they are looking after you. కాసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మీ ప్రతి మంత్రాక్షరంలోని శక్తిని మా సహస్రారంలోకి ప్రసరింపజేసి మా అణువణువులు కణ కణములు ఇనుమడింపజేసి మా చక్రనాడులను పరిపుష్టం చేయండి తల్లి. పలికేది పలికించేది మీరు మాత్రమే తల్లి. తెలుగులో సారాంశం. ప్రప్రథమంగా పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు తన అపార దయచే అనుగ్రహింపబడిన శక్తులు ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ శక్తులను మనలో ఎలా నిక్షిప్తపరచుకోవాలో, అంతేకాకుండా ఇంకా మనం పొందవలసిన చాలా సులభమైన శక్తులు ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలి. మొదటి శక్తి గురించి శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్తున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వెంటనే మీరు పొందే శక్తియే ఈ భూమి మీద అత్యంత ఉన్నతమైన శక్తి. ఇదే సాక్షాత్ శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తి. మీరు ఇతరుల కుండలిని శక్తిని ఉత్థానం చేసేటప్పుడు శ్రీ గణేశుని శక్తి వలన మాత్రమే ఉత్థానం అనేది జరుగుతుంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో మీరు చేస్తున్న ఈ కుండలిని ఉత్థానం అనే దైవ కార్యం ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ ఎవరు చేయటం సంభవించలేదు. మీ చేతి వేళ్ల ద్వారా ఇతరుల కుండలిని ఉత్థానం శ్రీ గణేశుని శక్తి వల్లనే జరుగుతుంది. మీరు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మీ చక్రాలలో ఏ విధమైన అవరోధములు ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఏదైనా సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, మీరు ఒక మంచి సహజయోగి అయి ఉండనప్పటికీ, మీరు శ్రీ మాతాజీ గారికి అంతగా శరణాగతులు కాకపోయినప్పటికీ, మీరు మీ చేతి వేళ్ల ద్వారా ఇతరుల కుండలిని ఉత్థానం చేయగలరు. మీపై మీరు నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి, కుండలిని ఉత్థానం చేయగలం అనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీలో బలపరచడానికి, మీరే కుండలిని ఉత్థానం చేస్తున్నారు అనే భావన మీలో కలగకుండా ఉండటానికి మీలో ఉన్న శ్రీ గణేశుడు మీకు ఈ గణేశ తత్వంను ప్రసాదించాడు. మీరు సహజయోగంనకు శరణాగతులు కాకుండా కుండలిని జాగృతి చేస్తూ పోతే ఈ కుండలిని జాగృతి చేసే శక్తిని మీరు కోల్పోతారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు పొందే రెండవ శక్తి ఏమిటంటే, ఎవరి కుండలినైనా మీరు జాగృతి చేస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు, అవరోధాలు ఉండకపోవటం మీరు గమనిస్తారు. మీరు మీ చేతుల ద్వారా కుండలిని ఉత్థానానికి ఉపయోగించే శక్తి అంతటి మహిమాన్వితమైనది. మీరు పొందిన ఈ శక్తుల పైన మీకు ఎంత శ్రద్ధ ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ మీరు కుండలిని జాగృతి చేసి ఆ సమయంలో మీ చేతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. పొరపాటుగా కూడా ఎవరు మీ చేతిని పట్టుకోవటం కానీ ముట్టుకోవటం కానీ జరగదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మూడవ శక్తి ఏమిటంటే, మీరు కుండలిని ఉత్థానం చేస్తున్నప్పుడు మీరు పొందే మరో శక్తి ఏమిటంటే, ఆ సమయంలో మీలోని కుండలిని కూడా ఉత్థానం చెంది మీరు ఇతరుల యొక్క చిత్తాన్ని అయస్కాంతంలాగా ఆకర్షిస్తారు. దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే, ఇతరుల కుండలిని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉత్థానం చేయవచ్చు. ఎటువంటి శబ్దాలు, ధ్వనులు వినపడుతున్నా కూడా మీ చిత్తం అటు ఇటు పోకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ ద్వారా కుండలిని ఉత్థానపరచబడి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతున్న వ్యక్తిపై కూడా ఈ బాహ్య రణగుణ ధ్వనుల ప్రభావం ఉండదు. దాని అర్థం ఏమిటంటే, మీరు ఏ సమయంలోనైనా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇతరులకు ఇవ్వవచ్చు. ఎందుచేతనంటే ఆ సమయంలో మీరు మూసి ఉన్న పద్మదళాల మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి
అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇక 4వ శక్తి. కుండలిని ఉద్దాన సమయంలో మీరు పొందే మరో శక్తి ఏమిటంటే, మీలో ఎలాంటి అనైతికమైన ఆలోచనలు రావు. ఒకవేళ మీరు ఆవహింపబడిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ, ఇతరుల కుండలిని జాగృతి చేసే సమయంలో వారిపై మీకు ఎటువంటి నీచమైన లేక కలుషితమైన భావనలు మీలో కలగవు. ఇటువంటి ఆలోచనలు ముందు గాని, తరువాత గాని రావచ్చునేమో కానీ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో మాత్రం ఎటువంటి నీచమైన ఆలోచనలు మీకు కలగవు అని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దేవి గారు చెప్తున్నారు. మీరు మీ మనస్సును బలవంతంగా ఆపుకోవలసిన అవసరం లేదని చెప్పారు. దానంతట అదే అదుపులో ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఆకలి దప్పికలు మీ దరి చేరవు. ఎటువంటి శారీరకమైన అవసరం మీకు కలగదు. మీరు సంపూర్ణమైన సంతృప్తిని పొందుతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చే సమయంలో మీ ప్రవర్తన ఎటువంటి అమర్యాదకరంగా ఉండదు. ఎందుచేతనంటే మీరు అటువంటి హుందాతనంతో ఆశీర్వదించబడ్డారు. ఆ సమయంలో మీరు ఎవరిని ఎటువంటి హేళనలు చేయరు, హాస్యాలాడరు. అలాంటి పనికిమాలినవి ఏమీ చెయ్యరు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ మీకు ఎంతో దోహదపడే శక్తులు. నేను పైన చెప్పిన 5 శక్తులు ఎన్నో వేల శక్తులలో కొన్ని మాత్రమే. అయితే ఈ 5 శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తులు. వీటిని మీలో స్థిరపరచుకోవచ్చు. శ్రీ గణేశుడిలో ఉన్న ప్రప్రథమమైన గుణం ఏమిటంటే, తన తల్లి కంటే ఉన్నతమైన భగవంతుడు లేడు అనే భావన. శ్రీ గణేశుడు తన తల్లి పట్ల సంపూర్ణమైన అణకువ కలిగి ఉంటాడు. ఆయన తయారు చేయబడింది అటువంటి విధేయతా భావంతో. శ్రీ గణేశునికి తన తల్లి అంటే అమితమైన ప్రేమ మరియు వాత్సల్యం. ఆయన ప్రశ్నించడం అలాంటిదేమీ చెయ్యడు. కాబట్టి ఈ శక్తులన్నీ శ్రీ గణేశుడిలో ఉన్నాయి. నాతో వాదించడం ద్వారా మీరు ఏమైనా సాధించగలమో అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్లే. నన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. శ్రీ గణేశుడు కూడా ప్రతి క్షణం సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అందుచేత నన్ను దయచేసి ప్రసన్నం చేసుకోండి. నేను మీకు నా అసంతృప్తిని బయటికి వ్యక్తం చేయలేకపోవచ్చు, కానీ దాని వలన మీకు ఉన్న శక్తులు సన్నగిల్లుతాయి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. గణేశుడికి ఉన్న 5వ శక్తి అతనిలో ఉన్న వివేకం. ఆయనకు తెలిసిన జ్ఞానం అంతా ఆయన చిత్రీకరించగలడు, రాయగలడు. మీలో ఉన్న గణేశుని ఆ శక్తి ఉంది. మీలో కూడా గణేశుని ఆ శక్తి ఉంది. మీరు ఇతరుల కుండల్ని జాగృతి చేస్తున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడే విధానం కుండల్ని జాగృతమవుతున్న వ్యక్తిని వివేకవంతంగా చేస్తుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత ఆదిశక్తి యొక్క 3 శక్తులు మీలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. మొదటి శక్తి మీలో స్వచ్ఛమైన కోరికలను గురించిన సమగ్రమైన మరియు సరియైన అవగాహన ఇస్తుంది. నీ యొక్క కోరికలు సరియైనవి అయినట్లయితే అటువంటి కోరికలన్నీ కూడా శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తి వలన 100% నెరవేర్చబడతాయి. అలా నెరవేరాలంటే మీ యొక్క కోరికలు పరిశుద్ధమైనవిగా ఉండాలి. మీ హృదయానికి బంధన్ ఇవ్వటం ద్వారా అటువంటి శక్తిని మీరు సాధించగలరు. మీ కోరికను మీ హృదయానికి సమర్పించుకొని 7 పర్యాయములు హృదయానికి బంధన్ ఇవ్వండి. అలాని మీరు పనికిమాలిన విషయాలకి ఉపయోగించకండి. ఉపయోగిస్తే ఈ శక్తి మీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కేవలం అత్యున్నత స్థాయి విషయాలకి మాత్రమే ఈ శక్తిని ఉపయోగించుకోండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇక ఆదిశక్తి యొక్క 2వ శక్తి అది ఏమిటంటే, మీ అంతటా మీరుగా జ్ఞానవంతులైన మరియు సహజ లక్షణాలు ఉన్న వారిని కలుసుకుంటారు. మీరు చదివే పుస్తకాలు కూడా అటువంటి సహజ విజ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకాలనే చదువుతారు. ఒకవేళ మీరు వేరే పుస్తకాలు ఏదైనా చదవటానికి ప్రయత్నిస్తే దానిలో ఎటువంటి శుద్ధ విద్య లేదని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఆ విధంగా మీరు మీ మెదడును పదును పెట్టుకుంటారు. మీరు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ మాట్లాడిన వారు ఎంతో అద్భుతంగా మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు. పద్యాలు అంటే ఏమిటో తెలియని వారు రాయటం మొదలు పెడతారు. అలాగే లలిత కళలు అంటే తెలియని వారు కూడా వాటిలో ప్రావీణ్యం పొందుతారు. ఆదిశక్తి యొక్క మహాకాళి శక్తి వలన మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వారి యొక్క ప్రేమను పొందుతారు.
మీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అయస్కాంతంలాగా మీ పట్ల ఆకర్షింపబడతారు. మీరు ఆత్మజ్ఞానుల చేత మరియు దేవదూతల చేత నడిపించబడతారు. మీ కళ్ళ ఎదురుగా ఎవరైనా వ్యక్తి ప్రమాదానికి గురయ్యే పరిస్థితులు ఉంటే ఆ విషయం మీకు ముందే అవగతమయ్యి, వారు ఆ ప్రమాదానికి జరిగే మార్గంలో వెళ్ళకుండా ఆపగలిగే శక్తి మీలో ఉంది. ఒకవేళ మీరే ప్రమాదానికి గురయ్యే పరిస్థితిలో ఉంటే, మీ వలన మిగతా వారు కూడా రక్షింపబడతారు. మీరు మీకు ప్రమాదాలు జరిగే పరిస్థితి రానే రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా మీరు అంతగా గాయపడరు. ఇది చాలా అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. కేవలం మీరు ఆదిశక్తి యొక్క సంతానం కావటం వలననే ఈ శక్తులన్నీ మీకు ప్రాప్తిస్తాయి. విశ్వవ్యాప్తమైన పరమాత్మ యొక్క సూక్ష్మమైన శక్తి మీ అందరిలోని ప్రతి వ్యక్తి యొక్క సంక్షేమాన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ ఆ విధంగా గుర్తించబడి ఉన్నారు. ఆ ముద్ర మీ అందరిపైన ఉన్నది. ఆ ముద్రని మీరు ధరించి ఉన్నారు. ఆ దేవదూతలు మిమ్మల్ని సదా రక్షిస్తూ ఉంటారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీలోని శుద్ధ ఇచ్ఛకు ఉన్న ఆసక్తి మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదంటే మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మీ బాగోగులు చూసుకుంటుంది. మీకు ప్రశాంతతను కలుగజేస్తుంది. అంతేకాకుండా సహజ యోగం మీద మీకు బలీయమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. అంతిమంగా సహజ యోగాతో ఆనందంతో సంపూర్ణంగా నింపబడి ఉంటారు. సహజ యోగాన్ని తప్ప దేనిని ఇష్టపడరు. మీకు సంబంధించిన ప్రతీదీ సహజ యోగమే. ఒక్కోసారి మన అహంకారంతో గుర్తింపబడిన మనలోని అహంకారాన్ని మనం సహజయోగము అని అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మనలో ప్రతిబింబిస్తున్న అహంకారాన్ని తొలగించుకుంటే వాస్తవంలోకి వస్తాము. సహజ యోగులు ఒకరిని ఒకరు కలుసుకున్నప్పుడు, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ ఆనందం వర్ణనాతీతం. అది ఎలా ఉంటుందంటే సముద్రంలోని అలలు ఒకదానికి తర్వాత ఒకటి ఆనందంతో ఎగిసి పడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. మీలో ఉన్న ఈ శక్తి మహాలక్ష్మి రూపంలో ఎల్లప్పుడూ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది. మీ బాగోగులను చూసుకుంటూ ఉంటుంది. మధ్యస్థమైన ఈ శక్తి ద్వారానే ప్రజలకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వగలరు. వారి యొక్క చక్రముల గురించి చెప్పగలుగుతారు. మీ చక్రములను సరియైన విధంగా సరిచేసుకోగలుగుతారు. ఇదంతా కూడా మీలో ఉన్న మహాలక్ష్మి శక్తి ద్వారానే జరుగుతుంది. ఈ మహాలక్ష్మి శక్తి వలనే మీ యొక్క అభీష్టము నెరవేరుతుంది. మీరు మహాలక్ష్మి శక్తి ద్వారానే ఎంతో ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు. మీలో పరివర్తన జరగాలంటే మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు ఏ కష్టం లేకుండా సంస్కరించుకోవాలి అంటే ఈ మధ్యస్థ శక్తి అయిన మహాలక్ష్మి శక్తి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది.